नहीं, एक गल ये नहीं सोचनी कि मेरी क्वालिटी च फर्क आए। मैं जो दे रहा, मैं जो दिखाया सोशल मीडिया ते मैं डिलीवरियां बंद कर देना वा। मेरी डिलीवरी मार्च तक बंद हो जानी है। दोनों चीज़ां च इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लाइट लगा के मतलब कि तुसी 3-3 4-4 इंच हल लगा के नाल तुसी पिछू लेजर 8 फुट करके तुसी दोनों चीज़ां इकट्ठियां चला सकते हो। ਇਹਦਾ असल ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है वो ये है कि ਜਿਹੜੀ साइड ਉੱਚੀ रह गई, सेंटर च कोई डेरी आ गई, उत्तों रोल वज गई, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ हल ਨੂੰ थले कर लो ਤੇ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल 'ਚ खुश आमदीद। दोस्तों अज असीं मौजूद हाँ जी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरे नाल है जी मल्टी लेजर सलूशन वाले दीपालपुरा जी साजिद भाई साडे नाल मौजूद ने। बड़ी देर दी मेरी ख्वाहिश है कि मैं साजिद भाई नूं मिलां। इन्हां दी मैनूं एक गल बड़ी अच्छी लगी। गया है जी भाई जड़े हालात दा मैं नक्शा चेंज कर देना पाकिस्तान दे विच। ये कावज लै के पाकिस्तान दे विच आए ने ते इन्हां दे कावज नूं एहतराम करदे आ ते माशाअल्लाह जी 2025 मॉडल एडजस्टेबल 6 टायरां दे विच। साजिद भाई को मुकम्मल डिटेल लाँगे 6 टायर लाने की की वजह बनी है, किस मकसद वास्ते लाए गए हैं। बाकी जिमीदार भी अज इन्हें डिलीवरी मिली है, इन्हों का भी फीडबैक में शेयर करेंगे। वीडियो दोस्तों एंड तक देखनी है, लाइक शेयर करना जी। हाँ जी दोस्तों, हुण साजिद भाई नाल गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। साजिद भाई की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है जी, तुहाडी मेहरबानी जी। अपना तुसी तशरीफ लियाए, असी तुहानू बिल्कुल दावत दित्ती सी भी तुसी पहुंचना जी इत्थे। बड़ी मुहब्बत वाले ने। इन्हां दा लेजर लैन दा नाल ये शर्त सी भी चुर साहब असी लेजर तो लई जाने, लेकिन तुहाडा आना साडे लई जरूरी है जी। जी फिर टाइम कढ़िया, टाइम चो टाइम कढ़ना ही पैंदा जी। ते इन्हां भाइयां दी जिहड़ी मुहब्बत है जी, वो बहुत मैनू मज़ा बहुत आया जी। इन्हां ने इन्नी इज्जत दी है ना जी। ते बाकी चीज़ जिहड़ी है वो अलहमदुल्ला इन्हां दे हिसाब दे मुताबिक इन्हां ने सोशल मीडिया तो देखी सी, ये फिर पहुंचे ने उत्थे ते चीज़ बना के दित्ती। ते इन्हां दा पहला सवाल ये सी कि जो असी अक्सर असी औजार बनवाई दे ने, असी जिहड़ा औजार देख के आईदा सानू वो डिलीवर नहीं होंदा जी। जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਔਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ 6 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਵਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਵਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਾਹਨੇ ਆ ਜੀ। थैंक यू। बाकी सानू पहला ये ब्रीफिंग करना है 6 टायर लाने का की मकसद बनया है? ये 6 टायर असी 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ 6 ਟਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 9 10 11 12 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਲਈ 6 ਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ जी। मतलब अपनी जमीन तो उन्हें पकड़ पूरी बनाई होती है। ये जो टायर इस्तेमाल हो रहा है वो भी 12 पलाई का वड्डा टायर यूज हो रहा जी। इस दे नाल जिहड़ा ना इहदी सस्पेंशन मुकम्मल पूरी रहिंदी है और अगला जिहड़ा पहिया ना वो जंप नूं कंट्रोल करेगा अगले नूं ते पिछला पहिया पिछले वाले जंप नूं, मतलब बकट नहीं हिलेगी। साजिद भाई असीं देखिया वा तुसीं अगे दबंग पाया सी ते फुल असीं लोड भी करके चला के देखिया। जी जी बिल्कुल फुल लोड दे विच ते ईजी चलाण दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਾ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਕਿ ਕੁਝ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 75 85 ਈਵਨ ਕਿ 65 HP ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੂਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਲੇਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 6 ਟਾਇਰ 12 ਫੁੱਟ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਤੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਲਗਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, मतलब कि इत्थे हुणे तुहाडे सामने अगे जरूरत पई सी, एक टीबी जी आ गई सी, ओनू ओंदा आपदा ही हल कढेगा, पिछों एक ट्रैक्टर जिहड़ा लैके आना सी दोबारा तो वो बच गया, उन्हां दा उस तो बाद टाइम बच गया। मतलब कैरेज वाला आदमी भी है ना
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿੱਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਆਪਦਾ ਹੱਲ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਬੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ 2-4 ਏਕੜ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਅੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੇ 3 ਐ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਾਇਰ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ 3 ਹੀ ਐ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਆ ਚੂੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਇਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰੇਗਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਇਰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਪਰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2-4 ਇੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੱਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੈਰਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਪਲ ਗਰੀਸ ਨਿਪਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਬੋਲਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਾਈਟ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਗਰੀਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਰਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੈਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜੈਕ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ 5 ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਾਈ ਐਡਜਸਟਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਨ ਉੱਤੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਨੀਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਫੁੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ 2025 ਮਾਡਲ ਲੇਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਸੀ ਦਾ ਰਿਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਸੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੱਬ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਬ 85 ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਤੋਂ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਟੇਕਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ CNC ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਟੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੰਮਾ ਘੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੰਮਾ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਐਡਜਸਟ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਡਜਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ ਕਾਬਲਾ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਲ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਐਡਜਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਜਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਜਸਟਾਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੇਜ਼ਰ ਓਕੜੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਓਕੜੂ ਸੇਵੇ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਿਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਕੜੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਜਿਦ ਭਈਆ ਜੈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹਲਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਜੈਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਕੜ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਕੜ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ,
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਪਕੜ ਹੈ ਜੈਕ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੜ ਸਕਦਾ ਵੇ ਮੁੱਢੀ ਛੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਪਕੜ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੈਕ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਫਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੈਕ ਬਿਲਕੁਲ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੈਕ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੈਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 1900 kg ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। 1900 kg 1900 kg ਤੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ 12 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਇਆ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। 12 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਲੋਹਾ ਤਗੜਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜੈਕ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੈਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਪ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਨ ਫਸਾਏਗਾ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਗਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੈਰੇਜ ਵਾਲੇ, 200-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੈਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪਿੰਨ ਫਸਾ ਦੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਜੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਡ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਈ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, 8-9 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। A B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮ ਰੇਟ 'ਚ ਤੇ A 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 3-4 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ A 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਜ਼ਰ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਮਾਡਲ ਨੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 6 ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 2, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵਜ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਵਜ਼ਨ, 2 ਮਾਡਲ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 8 ਫੁੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ 4 ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੱਲ ਵਾਲਾ 8 ਫੁੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ 4 ਟਾਇਰ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੱਲ ਵਾਲਾ 8 ਫੁੱਟ ਚ ਵੀ ਹੈ? 8 ਫੁੱਟ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ 8 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 6 ਟਾਇਰ ਚ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 12 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹ 7 ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਾਡਲ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਾਡਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੈ। 8 ਵਾਲੇ ਵੀ 2 ਮਾਡਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਚ ਹੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ? ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਟੂਕੇ ਦੇ ਪੇਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਮੰਜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮ ਕਮ ਰੰਗ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ 7 ਦਿਨ? ਹਾਂ ਜੀ, ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ 6-7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਔਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 8 ਫੁੱਟ ਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ।